حضرت شریعت میں افطار پارٹی کی کیا حیثیت ہے، اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ حضرت ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ثروت جو حضرات ہیں، مالدار لوگ ہیں، انہوں نے روزہ افطار کرایا، 100 200 500 لوگوں کو بلایا، افطار کرایا وہاں پر، لیکن ایک غریب انسان بھی ہے بیچارہ، اور وہ غریب انسان یہ ثواب کس طرح حاصل کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ 100 200 500 لوگوں کو بلا کر افطار کرائے۔ اگر وہ 2 لوگ 4 لوگوں کو بلا کے افطار کرائے غریب انسان، تو جو آپ نے یہ ثواب بتایا ہے کہ حضرت جبریل سدرۃ المنتہا جو ہے ان سے مصافحہ کرتے ہیں یا فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، کیا وہ غریب بھی یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کہ اس سے کسی کو محروم نہیں فرمایا۔ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر کسی شخص کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ بڑے پیمانے پر روزہ افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے، اور اس مہینے میں افطار کی پارٹیاں ہماری ہوتی رہتی ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ رمضان المقدس کے مبارک مہینے میں اہل ثروت حضرات افطار کی پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو افطار کی پارٹی کا جو اہتمام ہوتا ہے شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے درمیان حضرت مولانا عابد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت سے ہم یہ سوال کریں گے، اور بھی کچھ سوالات ہیں میرے پاس، وہ حضرت سے سوالات کریں گے اور انشاءاللہ حضرت اس کے جواب عنایت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت شریعت میں افطار پارٹی کی کیا حیثیت ہے، اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت 2 چیزیں ہیں، آپ نے جو لفظ بولا ہے افطار پارٹی، جی اصل میں وہ روزہ افطار تھا، جی وہ بعد میں لوگوں نے اس کو پارٹی افطار پارٹی بنا دی۔ جی روزہ افطار کا تصور یہ ہمیں احادیث کے ذریعے ملتا ہے، گویا اسلام میں روزہ افطار کا تصور ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت خود حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، من فطر صائما فی شہر رمضان من کسب حلال صلت علیہ الملائکہ لیالی رمضان کلہا وصافحہ جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر او کما قال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایک روزہ دار کو بھی افطار کرائے، یعنی اس کے روزہ کھولنے کا اہتمام کر دے اور اس کا انتظام کر دے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت یہ اس کو فضیلت عطا فرماتا ہے کہ پورے رمضان ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں اور اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور اس پر مزید ایک اور فضیلت یہ کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ کتنی عظیم فضیلت ہے روزہ افطار کرانے کی، یعنی کسی روزے دار کے لیے اس کے افطار کا اہتمام کرنے اور انتظام کرنے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام جس سے مصافحہ کر لیتے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے یرق قلبہ، پھر اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، یعنی اگر وہ سخت مزاج ہوگا تو اس کے بعد اس کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی، وتخفر دموعہ، اور پھر وہ رونے والا ہو جاتا ہے خدا کے لیے، اپنے آخرت کے لیے، اس کے اندر پھر یہ رقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگتا ہے۔ تو روزہ افطار کا جو تصور ہے کہ بھائی کوئی آدمی کوئی روزے سے ہے اور آپ اس کو، یا ایک شخص ہو یا کئی لوگ ہوں، اور آپ ان سب کو اس حیثیت سے کہ یہ روزے دار ہیں، میں انہیں روزہ افطار کرا رہا ہوں، تو اسلام میں اس کا تصور ہے، اور بڑی فضیلت جو ہم نے ابھی بتائی ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اب مسئلہ آ جاتا ہے افطار پارٹی کا۔ یہ ایک سوال بنتا ہے کہ افطار پارٹیاں جو آج کل ہو رہی ہیں، تو اس کا مسئلہ حضرت یہ ہے کہ زیادہ تر افطار پارٹیاں جو ہم نے دیکھی ہیں اس میں ثواب کے پہلو کے بجائے ایک پہلو زیادہ تر شہرت کا ہوتا ہے اور سیاست کا ہوتا ہے۔ لوگ یا تو سیاست کے لیے افطار پارٹیاں رکھتے ہیں اور یا پھر شہرت کے لیے افطار پارٹیاں رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
उनका ये मकसद ही नहीं होता है कि रोजेदार आकर इफ्तार करें। अगरचे वो ऐलान तो करते हैं कि हम रोजा इफ्तार करा रहे हैं, लेकिन कसे बाशत वो सबको दावत देते हैं कोई भी आए, आप रोजे से हो या रोजे से ना हो, और उसमें खास तौर से ऐसे गेस्ट एक मेहमान की हैसियत से कभी जो है बुला रहे हैं दूसरों को, वो रोजे से नहीं रहते हैं, और बल्कि गैर मुस्लिमों तक को जो है दावत देने की भी बात आ जाती है, वो गैर मुस्लिमों को भी पार्टी बुला रहे हैं। अब गैर मुस्लिम है वो तो रोजे से नहीं है, तो अब आप जब वो रोजे से नहीं है तो इफ्तार कहते ही हैं रोजा खुलवाने को। अब जब वो रोजे से ही नहीं तो उसका इफ्तार कैसे होगा? तो अब जो इफ्तार पार्टियां हो रही हैं वो ज्यादातर शोहरत के लिए या सियासत के लिए हो रही हैं, और इसमें रोजादारों के लिए नहीं होती हैं। और हजरत एक बात और मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे का खाना होता है, तो वलीमे के खाने के लिए फरमाया कि सबसे बुरा खाना है वलीमे का खाना, जबकि वलीमे के खाने का हुक्म खुद हुजूर दे रहे हैं। फिर एक सवाल उठता है कि क्यों बुरा खाना है, तो खुद हुजूर ने इरशाद फरमाया इसलिए कि इसमें जिनको हाजत होती है उनको नहीं बुलाया जाता है, और जिनको खाने की कोई जरूरत नहीं होती है उनको बुलाया जाता है, और जो गरीब होते हैं उस तबके को छोड़ दिया जाता है। तो अगर वलीमे का खाना इसलिए बुरा हो जाए कि जिनको जरूरत थी उन्हें आप नहीं बुलाया, वो गरीब गुरबा, और जिनको नहीं थी, जिनके पास अल्लाह ने नवाजा है, उनको आप आगे बढ़ बढ़ के बुला रहे हैं, तो क्या ये इफ्तार पार्टियां इस हैसियत से बुरी नहीं कहलाएगी कि जो रोजे से थे, जो गरीब, उनको तो आपने एहतमाम नहीं किया है, और जो रोजे से नहीं थे या जो रोजा रख भी नहीं सकते थे और रोजा जिनके लिए था भी नहीं, आप उनको बुलाकर एहतमाम कर रहे हैं। लिहाजा इस हैसियत से अगर देखा जाए तो ये इफ्तार पार्टियां बुरी हैं। हाँ, अगर इफ्तार पार्टी का लफ्ज आप बोल रहे हैं लेकिन उसका मकसद सिर्फ रोजादारों को इफ्तार कराना हो, अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की रजा के लिए, कि नाम नहूद के लिए, ना नाम के ना लो ना सियासत उसमें मकसद हो, सिर्फ मकसद इतना हो कि जो अल्लाह की रजा ने जो रोजा रखा है मैं उनका इफ्तार करा रहा हूँ, और जो अल्लाह के नबी ने फजीलत बताया उसको हासिल करने के लिए तो इंशाअल्लाह उससे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुसाफा फरमाएंगे। हजरत एक सवाल ये पैदा होता है कि अहले सरवत जो हजरात हैं, मालदार लोग हैं, उन्होंने मतलब रोज़ा इफ्तार कराया, 100, 200, 500 लोगों को बुलाया, इफ्तार कराया वहाँ पर, लेकिन एक गरीब इंसान भी है बेचारा। अब वो गरीब इंसान ये सवाब किस तरह हासिल कर सकता है कि उसके पास इतना नहीं है कि 100, 200, 500 लोगों को बुलाकर इफ्तार कराए। अगर वो 2 लोग 4 लोगों को बुला के इफ्तार कराए गरीब इंसान, तो जो आपने ये सवाब बताया है कि हज़रत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा जो है उनसे मुसाफा करते हैं या फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं, क्या वो गरीब भी ये सवाब हासिल कर सकता है? देखिए, आवाम में मशहूर क्या है, जैसे जब हम बोलते हैं कि फलाने ने रोजा इफ्तार कराया, तो वो एक बड़ी गैदरिंग को जो है कंसेप्ट आता है कि कई लोगों को बहुत भीड़ जमा किया है रोजा इफ्तार का। जी जी। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कि उससे किसी को महरूम नहीं फरमाया। खुद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि पूछा गया कि अय अल्लाह के नबी, अगर किसी शख्स के पास इतना पैसा ना हो कि वो बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार कराए, तो आपने फरमाया तो फिर वो किसी शख्स को दूध ही पिला दे। कहा अगर दूध ही ना हो तो कहा फशरबतुम मिनल मा, तो फिर पानी का एक घूंट ही पिला दे। तो अगर कोई शख्स इस सवाब को हासिल करना चाहता है और उसके पास बड़ी गैदरिंग को, बड़ी जमात को दावत देने और इनवाइट करने का पैसा ना हो, तो वो महज चंद खजूरों के जरिए भी इस सवाब को पा सकता है। अगर उसके पास इतना ही है तो वो किसी भी रोजादार को जो रोजे से है उसको वो चंद खजूरें खिलाकर भी ये सवाब हासिल कर सकता है। अल्लाह के नबी महरूम नहीं रखा, महरूम नहीं रखा, गरीब हो अमीर हो कोई हो, वो भी रोजा इफ्तार के जिम्मे में आएगा, उसको भी वही फजीलत मिलेगी, वही सवाब मिलेगा, वही फजीलत मिलेगी, उसको भी मलाइका पूरे रमजान उस पर भी दुरूद भेजते हैं। तो नाज़रीन किराम, आपने वीडियो समाअत फरमाई है और उम्मीद है कि आपके ये बातें जो हैं कि आजकल इफ्तार पार्टियां जो हो रही हैं नामो नमूद के लिए हो रही हैं, तो इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि आप इफ्तार पार्टी कराना चाहते हैं, रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवाना चाहते हैं, तो आप इस तरह मत करें, बल्कि अल्लाह की रज़ा की खातिर आप लोगों को रोज़ा खुलवाएं, इफ्तार करवाएं लोगों को। और ये ना हो कि हम नामो नमूद के लिए कर रहे हैं या हम शोहरत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सवाब देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, वो देख रहा है, वो इंशाअल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।